नमस्कार मु अनिल कुमार पाड़ी आज बनफुल साहित्य तरफ मु आपण सामने मोर गप मो लाश और ईश्वर को हत्या कर निर्मल प्रयास पढ़ा जाऊँ। आसतु गपटी शुणा। संगरोधरु ईश्वर मु रही महानास्तिक पापी दुराचारी भंड मनीष एवं मो एकांत बासरे मु सांग भाव ईश्वर को पटई नहीं। मो ईश्वर आउ कहार ईश्वर हो न पारती एवं ए ईश्वर आसिले तमे लेखिब और दुख पाइब। संगरोधर ये समय मु गुड़ाए लेखा ईश्वर को नहीं लिखि सारे मु अनेक या न पढ़ी प्रत्याख्यान भी कर सारे। तमें पचार कहीं ये कोरोना महामारी समय समग्र विश्व जितेबाला त्रस्त से विभु नाम ही एकमात्र भरोसा। तेरे मो ईश्वर को लोके पढ़ुना कहीं मो ईश्वर किसी करामती ना से केवल अजब तर्क करती एवं अंतर्धान और आविर्भाव होबार कला मालूम अच्छे। मु जाने से कोरोनार दुखर आमको मुक्ति दे पारे ना। पचारे हो राम अवतार तुम कहीच कलिजुगर आरंभ में बादुड़ी मान संख्या बढ़ीज पापी दुरात्मा माने बादुड़ी रूप में जन्म नहीं रोग बांटिबे। रामचरित मानसर दोहा 120-121 स्वयं तुलसीदास हेमंत वर्णना कर मो ईश्वर बुर्बक कहले तुम 4 वेद 18 पुराण और 16 उपपुराण जहाँ लेखा अच्छी से तो मत जोड़ फिर राम किए ना रामचरित मानस मु कहीं किसी कहबी तो तुम राम नुहे कृष्ण नुहे विष्णु नुहे शिव नुहे कह तुम कौन तुम गोटे स्वरप कुह ना मानव जाति भरसब केमती तुम पूरा विष्णु शिव शक्ति रूप से केते बार अवतार नहीं रावण कंस महिषासुर मारिच मु ईश्वर प्रश्न कले मु क्या मारिपारि मोर संपर्क जीवन देवा और नेवा सहित नुहे मु स्पेस शून्य शून्य महाशून्य मु क्षुद्र हो पारि अंतहीन हो पारि बढ़ी पारि और छोट भी हो पारि। मु तो केते केते ब्रह्मांड रे अच्छी केते केते पृथ्वी रे अच्छी मो ईश्वर कहले हेले मुझे तुमको ये मयूर चूड़िया पीत परिधान धारी ईश्वर रूपे देखुची सेटा कौन मु क्रोधान्वित हेली से रूप तुमको भल लगुच तो तुम से रूप में मत देखुच ना आज जाए तो तुम पाख मुझे क्यों रूप भी आसी ना कहले से सतरे मु दुखी हो पड़ी। ये कृष्ण प्रेम मो पागल आपण मान कहानी पर कहानी शुणाई बोर करुच्ची से एपरी विश्वासघात कथा से ईश्वर हेले कौन है मानिले ठाकुर न मानिले कुकुर। हाँ आज्ञा मो ठाकुर जड़े कुकुर आपण ठाकुर नुहे मु विश्वासघातकता को बरदास्त करें ये ठाकुर रही लाभ कौन मोर आपण मान राण रहा मो ईश्वर को विषय आदौ पढ़ु ना कारण या द्वारा ना आपणकर दिव्य चेतनार उन्मेष हम ना करुणा भयर परिसमाप्ति। मो ईश्वर अवतार नियंते नहीं कहते से जास भी करते नहीं से काले स्पेस एवं से सबुठी थाई भी कौटी ना एपरी ईश्वर को मरदास्त करें ना दरकार पड़े ईश्वर को हत्या करने को मुझे पछेबी ना। योजनाटी फुल प्रूफ थिला मो योजना साधारणतः फेल हुए ना विशेषतः ईश्वर संबंध में आज जाए ईश्वर को कहीं मारी पारे नहीं जदि ईश्वर सृष्ट तेरे मृत्यु अनिर्वार्य जदि से स्वयंभू तेरे कथा अलगा हेले चेष्टा कर असुविधा कौन मोर कार्य इतिहास कालिमामय पृष्ठ चिरकाल लिपिबद्ध हो रही द मैन हु हैज किल्ड गॉड। नास्तिक माने और वैज्ञानिक माने खुशी हे ईश्वर मृत्यु आ सब नुआ सृष्टि कर बाहादुर मारुवा मु भी सफल हेबी। माँ शपथ यदि ईश्वर मरी जाती तेरे अधरात मो ईश्वर को कहानी नहीं आसबी नहीं। प्रतिथर पर ईश्वर से राति 12टा पर पहुँचले मु सजाग थी और यह मोर प्रथम हत्या थिला जदिव यह मोर ज्ञात थिला जे ईश्वर को हत्या करिबारे कौन दफा लगी पारिब नाही। मु जाने मु जड़े पेशादार खुनी परी असंपृक्त होगा चेष्टा कली कारण जो रूप ये दुष्ट ईश्वर को देखुची से रूप सम्मोहन रूप से रूप आखि पड़े 14 भुवन दिशे
ସେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଲେ ପାଶୁରି ହୋଇଯାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ସେ ହସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେମିକାର ସରଳ ଯେଉଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ କଥା କ'ଣ? ତମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥରଟେ ବି ଚାହୁଁନ? କ'ଣ ମୋ ସେଇ ରୂପ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଓ କଦାକାର ହେଇସାରିଲାନି? ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଅତି ପରିଚୟରୁ ଅବଜ୍ଞା ଜାତ ହୁଏ। ଏଇଟା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଈଶ୍ୱର କହୁଥାନ୍ତି ତମେ ଦୁଷ୍ଟ, ତମେ ନରାଧମ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ତମର ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି। ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ପେସ୍ କିଛି କରିପାରେ ନା। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ମୋତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ କରାନ୍ତି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେବେ ତମେ ଭାବିପାର ଯେ ପରମୁଟେସନ୍ ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାନେ ତମେ ଜଣେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମାତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୂର ଯାଇପାରିବ ଏତେ ରାତିରେ? ସତେକି ଈଶ୍ୱର ଡରିଗଲେ। ହଁ, ତମେ ତ ଈଶ୍ୱର, ତମର ଡର କ'ଣ? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଏ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଇଠିକୁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? କେଉଁ ସେଠି ସାପ ଫାପ ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଏ ବି ଥାଇପାରେ। ତମର ସେଠି ଏତେ ରାତିରେ କାମ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପେଖାନା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି? ଚାଲ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟାଏ କୋଦାଳ ଓ ଝୁଡ଼ିଟିଏ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ପଛେ ପଛେ ଈଶ୍ୱର। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମଡ଼। ମୁଁ ପାପୀ ହେଲେ ବି କାହାକୁ ମାରିନି। ମୋ କପାଳ ଓ ହାତ ଝାଳେଇ ଉଠୁଥାଏ। ମୋ ପାଦ ଦୁର୍ବଳ, ଛାତିରେ କମ୍ପନ। ଏଇ ପାଖରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜି ଏଠି ଦୂର ଦୂର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ପଛରୁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ହାତରୁ କୋଦାଳ ଓ ଝୁଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ଧରୁଛି, ତମେ ଖାଲି ଚାଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲେଇ ଆଣିଲି। କେହି ଦେଖୁନି ତ? ନା, ରାତି ସୁନସାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନସାନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଗଛପତ୍ର ଆଦୌ ହଲୁ ନଥିଲେ। ରାତ୍ରିଚର ପକ୍ଷୀ ଓ କୀଟମାନେ ବୋବାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ବହୁଥିଲା ମୋର। ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋତେ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଚଟା ମାରିଲି ଓ ହାଲିଆ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଈଶ୍ୱର ମୋ ହାତରୁ କୋଦାଳ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ ଦିଅ, ଗାତଟିଏ ଖୋଳିବ ତ? ତମେ ବସ, ମୁଁ ହାଣୁଛି। ଈଶ୍ୱର ମାଟି ହାଣୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଖୋସା ହୋଇଥାଏ ବଇଁଶୀ। ବେଳେବେଳେ ଚୂଳର ମୟୂରପକ୍ଷ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ସେ ତାକୁ ସିଧା କରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ବୋହି ପଡ଼ୁଥାଏ ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତା ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ତମେ ଥକିଯିବଣି, ଏବେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ହାଣିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମର କୋମଳ ତନୁ, ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଈଶ୍ୱର ହସିଲେ। ଆଗେ ଦେଖ ଯେ ଏତିକି ଗଭୀରର ଗର୍ତ୍ତ ହେବ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ ଚିରି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେପଟେ ଦିଶୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର କିରଣ। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିବା ପୃଥିବୀ ଗୋଟାଏ ପିଣ୍ଡ। ଚାରିପାଖରୁ ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଛି ସେଇ ସ୍ପେସ୍। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଉଭେଇଗଲା। ଏବେ ବାଞ୍ଛିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପନୀତ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲି ତମେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ଈଶ୍ୱର ତଳକୁ ଅନାଇ କହୁଥାନ୍ତି 10 ଫୁଟ ଗଭୀର ଓ 4 ଫୁଟ ଓସାତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ବଳ ଖଟେଇ ସେଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲି। ଖଣ୍ଡେ ମାଟିର ଶୂଳା ପରି ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଟିରେ ଗାତଟିକୁ ଭରି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ସତରେ ଅଛି ନା କାଲିଠାରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ପେସ୍ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିଛି। ରାତି ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନ ଆସିବାରୁ ମୋର କରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନିଃସଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ମୁଁ ଏବଂ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲି। ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ମରିଗଲେ? ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଗାଥା ବନ୍ଦ। କଥା ଦେଇଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଗାଥା ଶୁଣେଇବି ନାହିଁ। ନା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି, ନା ଈଶ୍ୱର କଣିକା, ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ନା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ମୋ ରାଣ ରହିଲା। ମୋର ଏ ଫାଲତୁ ବକବାସ ଆପଣ ଆଦୌ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲି। ନା, ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ତ। ସେ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଏବେ ଗୋଟାଏ ଲାଶ। କାଲି ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବି। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଶନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକି ହେବ। ଘୋଷଣା କରିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ପୋତି ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଚିଲ୍ଲେଇବେ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସଙ୍ଗରୋଧ କାରଣରୁ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଭାବିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବି ସେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାକୁ। କହିବି ଖୋଳ 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 ଏ ଗାତ।
ସେମାନେ ଗାତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି କହିବେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ପତ୍ରକାରମାନେ ଲେଖିବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହାଲତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। ଆସାମୀ ପୁଲିସ ହେଫାଜତରେ। ଇତିହାସକାରମାନେ ଲେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମରିବାର ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ। ହଠାତ୍ ମୋ ନାକ ପଚା ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି ଇଏ ସେଇ ଗଳିତ ଶବର ଗନ୍ଧ। ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲି। ପାହାଚ ପାଖରେ ତୁଆ ହୋଇଥିବା କୋଦାଳ ଓ ଝୁଡ଼ି। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଲି। ନା, ଭୟଙ୍କର ପଚା ଗନ୍ଧ। ମୋ ନାକ ଉପରେ କପଡ଼ା ଢାଙ୍କି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଓଃ, କି ଭୟଙ୍କର ଗନ୍ଧ! ଆଜି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଜି ଅପ୍ରେଲ 23 ତାରିଖ, ରାତି 2:53, 1920 ମସିହା। ପଚା ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଏବେ ବି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଓ ସେ ଗନ୍ଧ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ଭାବିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଇତିହାସକାର ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଭଲ ଯେ ସତରେ ଈଶ୍ୱର ମରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। କୋଦାଳରେ ହାଣିବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ମାଟି ଏତେ ଟାଣ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଜାଗା? ପଛରୁ ଉତ୍ତର ଶୁଭିଲା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଜାଗା। ସ୍ୱର ପରିଚିତ ଲାଗିଲା। ସାଏଁ କରି ବୁଲି ଚାହିଁଲି ମୁଁ। ଈଶ୍ୱର, ତମେ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଗଲ? ତମ ଛାତ ଉପରେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିଦିନ ଫେରୁଛି ମୁଁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦିଅ କୋଦାଳ ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ହାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ହାଣିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ବସିଲି ଓ ଈଶ୍ୱର ହାଣିଲେ। ନା, ସେ ଆଖିକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ନା, ସେ ହସକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଦେଖିଲ ଗାତଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଗାତ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିଲି। ବିସ୍ଫାରିତ ମୋ ଚକ୍ଷୁ। ଗାତ ଭିତରେ ଏକ ଗଳିତ ଶବପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ 2 ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ନିବେଦନ କରୁଥିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। 2 ଦିନ ହେଲା ଗାତ ଭିତରେ ମୁଁ। ଈଶ୍ୱର ମୋର 2 ବାହୁ ଧରି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଗାତ ଭିତରର ମୁଁ ଓ ଗାତ ବାହାରର ମୁଁ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଗଲୁ। ଏଥର ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଗେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଓ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଧରିଥାଏ କୋଦାଳ ଓ ଝୁଡ଼ି। ଈଶ୍ୱର ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥାନ୍ତି। ଶୁଣ ନା, କି ମୋହନ ବଂଶୀ ସ୍ୱର। ଏବେ ତ ମୋଟେ ରାତି 3:10। ନମସ୍କାର।